ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਫੋਕਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਟੀਨ ਕੌਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੈਵਲ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਕਨਵੋਏ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। With each illegal blockade, local law enforcement agencies have been acting to keep the peace within their jurisdiction. Despite their best efforts, it is now clear that there are serious challenges to law enforcement's ability to effectively enforce the law. On Friday, Ontario invoked a state of emergency to respond to the blockades. This was the responsible and necessary thing to do. Today, to continue building on these efforts, the federal government is ready to use more tools at its disposal to get the situation fully under control. After discussing with Cabinet and caucus, after consultation with premiers from all provinces and territories, after speaking with opposition leaders, the federal government has invoked the Emergencies Act to supplement provincial and territorial capacity to address the blockades and occupations. I want to be very clear. The scope of these measures will be time-limited, geographically targeted, as well as reasonable and proportionate to the threats they are meant to address. The Emergencies Act will be used to strengthen and support law enforcement agencies at all levels across the country. This is about keeping Canadians safe, protecting people's jobs, and restoring confidence in our institutions. Here's how the measures we're taking today will help get the situation under control. The police will be given more tools to restore order in places where public assemblies can constitute illegal and dangerous activities, such as blockades and occupations as seen in Ottawa, the Ambassador Bridge, and elsewhere. These tools include strengthening their ability to impose fines or imprisonment. The government will designate, secure, and protect places and infrastructure that are critical to our economy and people's jobs, including border crossings and airports. We cannot and will not allow illegal and dangerous activities to continue. The Emergencies Act will also allow the government to make sure essential services are rendered, for example, in order to tow vehicles blocking roads. In addition, financial institutions will be authorized or directed to render essential services to help address the situation, including by regulating and prohibiting the use of property to fund or support illegal blockades. And finally, we'll enable the RCMP to enforce municipal bylaws and provincial offences where required. This is what the Emergencies Act does. Let me be equally clear about what it does not do. We're not using the Emergencies Act to call in the military.
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਡਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। And looking around the country at this moment, the crisis that we're in right now, we see the Prime Minister talking about bringing in a national emergency declaration in terms of having the Emergencies Act put in place. That is an example of the failure of his leadership, the fact that it's taken so many weeks to do something, weeks and weeks. The occupation, the convoy has laid siege to Ottawa, has blocked barriers, has intimidated healthcare workers, harassed and intimidated people in their communities. And so I want to send a really clear message. We stand with healthcare workers. We stand with nurses. We stand with the truckers that have done their job throughout the pandemic to keep us fed and make sure that we have the goods that we need. We stand with workers that have been continuing to work through this pandemic. These are the people we stand with. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ $1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿੰਜ਼ਰ ਤੇ ਡੀਟਰੋਇਟ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਜ਼ਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਡੀਟਰੋਇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵਿੰਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। To our brave women and men in uniform, thank you for your service. Thank you for making us of the special powers we have authorized to manage the situation over the weekend. My friends, I know that this period has been one of the most divisive times in our history. And one of the hardest things about this pandemic is the way it's fractured us as a society. Differing views about government policies, the limits of personal freedoms, different views about vaccines, public health measures, and what steps are necessary. All of it has polarized us in a way that we could have never imagined. I've experienced this in my own family. It's been one of the hardest things my family and I have ever gone through. But for all of this, I can still take comfort in knowing that there remains so much that unites us. There's so much that still holds us together. And I take comfort in knowing that this awful pandemic will soon be behind us. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 5 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 7 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। Today's announcement is not because of what's happening in Ottawa or Windsor, but despite it. On Friday morning, I made the difficult decision to declare a state of emergency in Ontario. The police now have every single tool they need. They have every resource available to them. And we've made progress since speaking to you last time. I want to thank our police forces for their efforts over the weekend. The blockade at our border in Windsor has now come to an end. The Ambassador Bridge has reopened. We have managed the situation at the Blue Water border crossing in Sarnia. Toronto Police Services have successfully contained a second weekend of protest in Toronto. And while Ottawa remains a more complex situation involving municipal, provincial, and federal law enforcement, all 3 levels of government are focused on ending the illegal occupation.
To those who are still there, to those of you who are there with the sole objective of causing disruption and chaos, there'll be serious consequences for this lawless activity. We will continue to raise the consequences against those who are holding millions of jobs and people hostage. A number of personal vehicles were seized over the weekend, and those seizures will continue. Let me be clear. If you choose to use your vehicle to create chaos, you will lose that vehicle and your license, plain and simple. ਆਟਵਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਿਮ ਵਾਟਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਨੇ ਡੀਲ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਜਿਮ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡੀਲ ਤਹਿਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਰੀडम ਕਨਵੋਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਨ ਫੋਕਸ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਐਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਣਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਡੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਮਪੀ ਸਰਾਏ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਡੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਮਪੀ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੋਏ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਰਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਆਫਟਰਨੂਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੋਰਡਰਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੰਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਿਜ ਇਟਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰੇ ਸੜਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਨਾ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆ ਉਹ RCMP ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸੈਂਟ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਵੋਏ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਜਰਸ ਐਕਟ ਦਾ ਅਧੀਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ ਜੋਏ ਲਾਈਟਬਾਉਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਗਮੇਟਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ opinion ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੈਂਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 2-3 ਹਲਕੇ 2-3 ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਵਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਨ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਟਰੱਕਰ ਕਨਵੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਓਰੀਜਨਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਰ ਆ, ਇਹਨੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂਡੇਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਰੀਲੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਈਵਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 MP ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਬੈਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਆ, ਅੰਟੇਰੀਓ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮਾਰਚ 1 ਤੋਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। BC ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਹਿਣਾ, ਕੋਈ 50% ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਟੀਓ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵੱਲੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ontario ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੈਵਲ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੈਵਲ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੈਂਡੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਟਿਲ ਵਜੇ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, PCR ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਆ, ਇਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ PCR ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ। ਇਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਚੇਂਜਸ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਗੇਨ, ਜੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੇਫ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਥਰੂ 에ਅਰ ਟਰੈਵਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਔਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹਜੇ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਨ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ, ਜਿੱਥੇ 에ਅਰ ਟਰੈਵਲ ਜਾਂ ਸੀ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਟਰੈਵਲ। ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਜਿਮ ਵਾਟਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? आई थिंक ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਵਾਟਸਨ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਔਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਇਹ ਐਨਾਰਕਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਊਐਵਰ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਆਟਵਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। 1500 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੀਡੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ, ਹੌਰਨਸ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਜਦ ਦਾ ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਊਮਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰੱਕ ਪਾਰਟ ਪਰ ਸਟਾਰਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਊਮਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅਬਿਊਸਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਈਵਨ ਮੇਰੀ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਨਟੋਲਰੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਵੀ ਕਈ ਆ ਰਹੇ ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਜਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਆ ਔਰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ ਐਮਪੀ ਸਰਾਏ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਇਨ ਫੋਕਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@pdcnetwork.com ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਡੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ